한국 교회에 건강한 생명력을 불어넣는 응급처치 프로젝트 믿음의 행진. 오늘은 특별히 고난주간을 맞아 이 시대에 위로가 필요한 이들에게 그리스도의 사랑을 전하는 고난받는 이들과 함께하는 모임을 만나봅니다. 북한 관련 이슈로 함께하는 통화라 한반도. 오늘은 5차 핵실험 가능성이 제기되는 북한 현재의 분위기를 고려대 남강구 교수와 함께 살펴봅니다. 안녕하십니까? 문강원 목사입니다. 여야 할 것 없이 공천 논란으로 내홍을 앓고 있는 정치권의 막장 드라마는 정말 언제까지 이어질지, 선거를 20일 남짓 남겨둔 이 시점에 많은 국민들은 다시금 정치 혐오를 느끼고 있습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 포기할 수 없는 건 어디엔가는 꼭 있다고 믿고 싶은 진실하고 정의로운 지도자의 모습인데요. 오늘은 예수님이 제자들의 발을 씻겨주셨던 목요일입니다. 주님의 순환을 묵상하며 지내는 이번 주일에는 특별히 진정한 섬김의 리더십을 보여주신 주님을 묵상했으면 좋겠습니다. 시채널 매거진 굿데이, 오늘은 3월 24일 목요일입니다. 첫 순서로 서울신학대학교에서 열린 국제학술대회 등 교계 뉴스부터 정리해드립니다. 서울신학대학교가 독일 하이델베르크 대학과 함께 국제학술대회를 22일 개최했습니다. 보네퍼의 평화사상과 동아시아의 평화라는 주제로 열린 학술대회에서 독일 튜빙겐 대학교 위르겐 몰트만 박사는 경직된 한반도를 두고 분단이라는 고난 상황을 잘 받아들이고 이 고난을 넘어서면 평화 통일이 있다는 확신을 가져야 한다고 말했습니다. Leiden zu überwinden, muss man Leiden akzeptieren und dann die Möglichkeiten des Friedens erkennen. 서울신학대학교 유석성 총장은 이번 학술대회가 한반도의 평화를 이끄는 데 기여했으면 좋겠다며 대회 취지를 밝혔습니다. 한편 서울신학대학교는 하이델베르크 대학교, 예나 대학교 등 독일의 명문대학과 정기적 학술 교류를 진행하고 있습니다. 이번에는 나라 밖 소식입니다. 벨기에 도심에서 일어난 테러는 IS가 자신들의 소행임을 밝혔는데요. 인간적인 생각으로는 도무지 희망이 없어 보이는 때에도 하나님은 정확히 당신의 때에 당신의 일을 하고 계십니다. 최근 이슬람 교도들 가운데 회심이 일어나고 있다는 간증이 많이 전해지고 있는데요. 한 무슬림의 회심이 있기까지 수십 년에 걸쳐 그 변화를 이끄신 주님의 계획, 지금부터 만나보겠습니다. As a Muslim, when I was a little boy, I used to go to the Quranic school. From age 5 until I became 20, which means I spent 14 years. After this time, I was approved and passed the test of memorizing the entire Quran. But after studying the Sharia law, not the Quran itself, Islam was completely exposed with its hidden reality. During the 3 years of my studies, little by little, I had a serious concern about Islam. After discussing these questions with friends and not getting answers that would convince me, they became hostile to me. They told me there is a verse in the Quran that urges Muslims not to seek answers to questions about some things, as it may hurt them if they know the answers. I lived in struggle for more than 4 years. I got to a point when Islam had no part of my life and religion ceased to exist. Muhammad meant nothing to me. I became an atheist. By mere accident, when I was in my home country, I was navigating TV channels to find something entertaining until I got to the Kingdom Sat TV channel, which was showing a song. I started to hear words that we never used in Islam. I wanted to communicate with them, so I picked up the phone and called the number on the screen.
I communicated with a brother called Kamal. Our correspondence lasted for 2 years. He introduced me more to Christ. I learned about who Jesus is and how to be a Christian. This was for 2 years. After that, I corresponded with them again until they introduced me to a Christian brother from the Kingdom Sat who had a friend with him. After I met with that brother, I spent 3 months studying with him. We studied many subjects focusing on the Christian faith. We studied how to live with Christ, fellowship with Him, and be part of the church. I accepted Jesus' salvation and I got baptized. And now the next step to follow will be to serve the Lord in my home country. People there need to know Jesus, the God and Lord. Certainly there's a lot to be done there. Soon after Shahid went back home, Leading the Way lost contact with him. After 2 months of silence, we learned that Shahid's own father, angered by his Christian conversion, had reported him to the government. Shahid had been intercepted at the border. When we regained contact, Shahid was in a refugee camp where 2 Muslims tried to murder him. But the Lord saved him twice. Shahid shared why the Muslims wanted to kill him so badly. I couldn't keep my mouth shut. I had to share Jesus with others. Through the help of Leading the Way's Help the Persecuted ministry, Shahid was released from the refugee camp, and he called to thank us. I am free. Please thank everyone who helped me. Thanks for the lawyer and all that he did. Thanks for caring. Since then, Shahid has led many to Christ. He is baptizing Muslim converts. He is helping our team follow up with listeners in the Muslim world. He is connecting Leading the Way with other persecuted Christians to help them. And he has planted churches across North Africa and Europe after only 2 years of being a Christian. Recently, Shahid shared an update with us, a picture of him baptizing new believers on the same shores where ISIS beheaded 21 Coptic Christians. We pray the Lord will help us in this endeavor to serve Him more and make His word known to people. May the Lord bless you all. 최근 북한 관련 이슈를 살펴보는 통화라 한반도. 고려대학교 아시아문제연구소 남강규 교수님과 함께합니다. 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 교수님, 북한이 핵실험을 멈추기는커녕 이제 5차 핵실험을 당장이라도 할 것처럼 이렇게 태도를 보이고 있는데요. 네. 핵실험 장소로 지목된 풍계리가 심상치 않은 것 같습니다. 네, 이 북한이 이제 각종 매체, 특히 이제 김정은이 자기 입으로 계속 추가적인 핵 능력을 보여주겠다, 이런 공언을 한 상황 속에서 최근에 또 이 풍계리에서 뭔가 좀 핵실험을 준비하고 있는 징후들이 좀 나타나고 있는 것이 관측이 됐습니다. 이제 우선은 존스 홉킨스 대학의 한미연구소에 이제 38로스라고 하는 거기서 이제 관측을 쭉 해오고 있는데 최근에 핵실험 장소에서 풍계리에서 뭔가 좀 움직임이 관측된 것으로 지금 나타나고 있습니다. 네네. 보통 38로스에서 이렇게 관측해가지고 뭔가 움직임이 있으면은 일정한 시간이 지나면 좀 핵실험을 했거든요. 네네. 그리고 또 지금 우리 군 당국도 북한이 지금이라도 당장 핵실험을 할 수 있는 준비는 돼 있는 것 같아. 이런 또 공식 성명을 냈거든요. 네네. 그걸 보게 되면은 북한이 아마 이 5차 핵실험을 할 가능성이 지금 점차 높아지고 있는 것이 아닌가. 아마 이런 연장선에서 그런 능력을 좀 과시하기 위해서라도 5차 핵실험을 단행할 그런 가능성이 지금 점차 약간은 좀 많이 높아지고 있는 것 같습니다. 네, 그렇군요. 네. 그런가 하면 지난주에 이제 한미 군사연합훈련이 끝났습니다. 네. 북한이 물론 계속
방송을 통해서 극렬하게 저항을 했지만은 실제적인 도발도 있었습니다. 그렇죠. 이제 논의되는 것이 동해안에 미사일을 발사했습니다. 네네. 이게 보니까 사거리가 한 800km 정도 되는데 그러면 이제 북한의 노동 미사일로 우리가 추정할 수 있거든요. 노동 미사일이 보통 이제 한 800에서 1300, 1500km 정도 이렇게 날아가는데 지금 봐가지고 800km면은 뭐 800km짜리를 날릴 수도 있고 아니면 1300km짜리인데 네네. 각도를 좀 높이 해가지고 800km를 떨어뜨릴 수도 있고 그렇군요. 그래서 이제 네. 우리 한미 연합 훈련이 끝나는 시점에서 이렇게 했어요. 그러니까 그건 이제 북한이 한미 연합 훈련에 대해서 이제 대응한다는 모습도 보여주는 것도 있고 저 끝나는 순간에 북한이 이제 미사일을 발사했다는 얘기는 또 내부적으로는 마치 자신들이 뭐 승리한 것처럼 말입니다. 또 이런 식으로 또 선전 소재로 또 활용할 수가 있는 것이죠. 국제사회의 북한에 대한 그 대북 제재에도 북한은 뭐 끄떡없다. 우리는 아무리 뭐 유엔에서 어떻게 하고 한미연합훈련을 통해서 우리를 압박하더라도 우리가 이걸 지킬 수 있는 우리 이게 능력이 갖고 있다. 이런 걸 좀 보여주기 위한 또서 국제사회에서 그럼으로써 국제사회의 어떤 북한에 대한 제재가 소용이 없다. 네, 뭐 이런 네. 걸 좀 이렇게 전달하려고 하는 그런 의미가 좀 담겨 있는 것 같습니다. 네. 지금 교수님 말씀하신 대로 북한은 어떤 특별한 보여주기식 행사들을 많이 하고 있는데요. 네. 특별히 그 절기, 중요한 절기는 놓치지 않고 하고 있습니다. 네, 네. 그런데 4월에 김일성 생일이 있지 않습니까? 네, 네. 그래서 예의주시하고 있는데요. 어떻게 보십니까? 4월 15일 이제 북한에서 이제 태양절이라고 해가지고 김일성 생일이라서 제일 중요한 이제 행사로 치러지고 있죠. 그래서 늘 하던 행사는 할 겁니다. 뭐 하는데 우리가 지금 주목해야 될 부분들이 네. 이 앞두고 뭔가 군사적인 도발, 뭐 핵실험이나 또 장거리 미사일 발사를 할 가능성이 있지 않겠는가 하는데 네. 보통 이제 그 뭐 김일성 생일이나 이때는 보면 핵실험은 안 했어요. 보통 하게 되면 이제 장거리 미사일을 발사한 사례는 있습니다. 그렇군요. 2012년도에 4월 13일이었죠. 했는데 그때는 이제 실패를 했어요. 네. 했는데 지금 우리가 좀 주목해야 될 부분들이 혹은 뭐 장거리 미사일을 그때 한번 예를 들어서 북한에서는 뭐 자기들의 미사일 능력을 또 과시하면서 또 일종의 그 김일성 생일을 맞아가지고 또 내부적으로 일종의 축포 형식으로 해서 뭐 축제 분위기를 이제 올리면서 또 자신들의 체제 결속 또 김정은의 어떤 지도력을 과시하기 위해서 뭐 그런 것들을 지금 우리가 예상할 수가 있겠죠. 4월 15일이면 이제 얼추 이렇게 또 시기적으로 맞아 들어갈 수가 있거든요. 그래서 네네. 우리가 그런 부분에 대해서 한번 좀 준비를 뭔가 좀 간추해야 되는데 일단 그 정도밖에 지금 예상할 수밖에 없죠. 그렇군요. 우리가 참 이해할 수 없는 부분 중에 하나는요. 일반적으로 핵 개발 같은 걸 한다 하면은 국제사회가 비난하기 때문에 숨어서 몰래 하지 않습니까? 네, 네. 그런데 북한은 지금 나 핵 개발했다. 또 장거리 미사일 만들었다 하면서 계속 발표하고 있습니다. 네. 그렇게 해서 존재감을 드러내고 있는 모습인데요. 그 이유가 무엇일까요? 이제 몇 가지로 볼 수 있는데 첫 번째는 이제 그 유엔이나 국제사회의 그런 그 압박에도 우리는 굴하지 않는다. 또 이건 우리가 지킬 수 있는 능력을 갖고 있다. 뭐 이런 것이 이제 과시하려고 하는 것도 있고 또 하나 북한의 핵 능력이 이만큼 상당히 고도화되어져 있기 때문에 이제 너희들이 뭐 이렇게 해가지고는 안 된다. 여차하면 우리도 그냥 핵 능력을 해가지고 힘으로 맞설 수 있다. 네네. 특히 이제 미국에 대해가지고 그러면서 북한의 핵 능력이 핵을 보유하고 있는 국가들 중에서도 상위권에 있다. 그러니까 미국하고 대등한 능력을 갖고 있다. 뭐 이런 걸 자꾸 이제 보여주기 위해서 하는데 그래서 이제 다른 한편으로는 정말 북한이 그럴 만한 능력과 기술을 갖고 있는가. 물론 이제 한 20년 이상 핵 개발을 해왔기 때문에 기술력이 상당히 발전해 왔는 건 사실이죠. 네네. 그러나 또 많은 부분은 상당히 또 과장이 끼어져 있습니다. 북한 체제의 특유의 그런 또 좀 과장, 선전, 선동 또 그걸 북한 내부의 체제 유지하고 지도자의 권위를 높이기 위해서 이게 과장하는 부분이 있기 때문에 네네. 최근에 나오고 있는 여러 가지 발언이나 무슨 뭐 실험 소식이나 이런 것 또 모형을 보여주는 걸 보게 되면 다분히 좀 약간은 좀 과장되어진 부분들이 좀 네. 많이 있다라고 저는 보여집니다. 그렇군요. 그럼 참 한편 다행스러운 말씀인데요. 그렇지만 계속해서 개발하고 연구하면은 그 도달하지 않겠습니까? 그래서 도달하지 못하도록 하기 위해서 지금 대북 제재도 하고 네. 각국이 지금 이렇게 심혈을 기울이고 있는데요. 우리나라 외교 라인도 굉장히 바쁠 것 같습니다. 그렇죠. 지금 우리나라 외교라인 특히 이제 지난주죠. 지난주는 우리 그 육자회담 수석 대표가 한중 우다웨이 중국 수석 대표와 만나가지고 지금 북한에 대해서 지금 진행되고 있는 대북 공조에 대해 가지고 의견을 나눴습니다. 네네. 이제 아무래도 중국의 역할이 중요하기 때문에 중국이 좀 더 촘촘하게 이렇게 또 실질적으로 북한에게 효과를 줄 수 있는 이런 부분을 하다 이렇게 그런 부분을 좀 부탁을 했고 또 그 전주에는 이제 한미
그 또 육자회담 수석 대표들 사이 이렇게 해가지고 지금 이제 전체적으로 한미 한중 또 합치면 한미중 삼국 간의 이제 대북 공조에 대한 그런 그 협력을 이제 구축을 한 것이죠. 그런 점에서 지금 이제 어느 정도 가동이 지금 잘 되고 있습니다. 그 외에도 이제 뭐 다른 나라들 유럽도 그렇고 또 일부 국가들도 그렇고 그 유엔의 2270호에 따라 가지고 북한에 할 수 있는 부분을 아주 상당히 적극적으로 하고 있는 그런 상황이거든요. 네네. 그렇기 때문에 지금 뭐 국제사회 대북 공조 제재는 잘 진행되고 있다. 네. 또 그런 부분들이 이제 아마 시간이 가면 갈수록 이제 좀 더 그 가시적인 이 효과로 이제 드러날 가능성이 높습니다. 정말 과거 어느 때보다도 강력한 대북 제재를 지금 하고 있다고들 이렇게 이야기하고 있습니다. 네. 그리고 또 주변국들 심지어 중국까지도 이제 북한을 향해서 제재하고 있는 이런 상황인데요. 그럼에도 불구하고 또 핵실험을 강행했을 때 그 이상의 대북 제재가 또 있을까요? 그렇죠. 그 이제 대북 제재라는 것은 이제 계속 추가되니까 네, 지금 이제 네. 핵실험이 이제 북한이 4번 하지 않았습니까? 그런 상황 속에서 그때마다 이제 대북 그 제재가 유엔 제재를 해가지고 쭉 해와가지고 이번에 이제 가장 그 강한 그 강도의 대북 제재가 지금 진행 중이고 또 하나 이번 제재 같은 경우는 그 개별 국가들의 참여가 아주 적극적입니다. 적극적이고 그런 점에서 만약에 북한이 5차 핵실험을 한다거나 또 추가적인 장거리 미사일을 발사하게 되게 되면은 뭐 이건 뭐 더 또 여기다 추가되어질 수밖에 없는 거죠. 정말 유례 없는 대북 제재가 이루어지고 있는데요. 이런 대북 제재의 영향 때문에 내수 시장이 활기를 띠고 있다. 이건 도대체 무슨 얘기입니까? 그게 뭐 한편으로는 북한 주민들한테 좀 좋을 수도 있고 우리로서는 나쁘지는 않습니다. 무슨 얘기냐면 이제 당장 북한이 지금 그 중국과 관련해서 중요한 수출품이 하나인 지금 석탄이 수출길이 막히지 않았습니까? 네네. 그러다 보니까 그 석탄이 재고품이 쌓이니까 북한 주민들이 이제 그 석탄을 싸게 살 수 있는 예를 들어서 네. 이제 그런 상황이 생긴 것이죠. 네네. 그러면 그건 이제 북한 주민들이 어떤 생활에 있어가지고 좀 부담을 덜어준다는 측면에서 북한 주민들한테 좋은 것이고 네. 또 그거는 우리가 대북 제재하는 그 목표하고도 많습니다. 그렇군요. 우리가 대북 제재를 하는 거는 김정은을 비롯한 지도부에 대한 어떤 그런 제재거든요. 그들이 뭐 핵이나 미사일을 개발하는 비용 혹은 그들이 뭐 호화 사치품을 하는 거 이걸 제재하기 위한 것이지 북한 주민들에게 고통을 주려고 하는 것은 아니거든요. 네네. 그래서 예를 들어서 그런 수출품이 막히고 또 아무대로 이렇게 제재가 하다 보면은 어떤 그런 원료 말고도 그 원자재 말고도 다른 어떤 그런 그 제조업도 좀 막히지 않겠습니까? 교류가. 네네. 그런 부분들이 이 지금 북한의 장마당을 통해 가지고 그래서 지금 그런 부분들 뭐 소비재나 일부 그런 부분들이 북한 주민들이 과거에 비해서는 좀 싸게 구입할 수 있다. 또 수산물도 이제 아주 북한의 중요한 그 대중 수출품 중에 하나인데 그 부분도 지금 상당히 좀 많이 수출이 좀 많이 줄어들었거든요. 네네. 뭐 이런 부분들이 이제 북한 시장에 나오다 보니까 북한 주민들이 그전보다는 싼 가격으로 구입할 수 있기 때문에 상당히 좀 도움이 될 수 있는 것이죠. 그런데 네. 문제는 이것도 단기간이라는 것이죠. 예, 한시적. 예, 한시적이라는 네. 것이죠. 시간이 가면 갈수록 이제 북한 주민들에게도 좀 생활이 어려운 그런 상황이 지금 발생할 가능성이 상당히 높은 것이고 네네. 무엇보다도 이제 그런 그 북한 그 지도층들이 계속 그 달러 어떤 공급의 어려움에 봉착해 있기 때문에 그래서 뭐 이것이 한편으로는 그 북한 주민들의 어떤 생활에는 뭐 일시적이자마 네. 좀 도움을 줄 수 있는데 역시 이제 길어지게 되면은 뭐 북한 지도부뿐만 아니라 북한 주민들도 계속 어려워지는 것이죠. 네네. 그러니까 제조를 이게 하지 않겠죠. 이제 그렇죠. 예. 수입길이 예. 막혔으면. 교수님 이제 봄이 오고 있는데요. 정말 살얼음 같은 남북 관계도 빨리 봄처럼 따뜻해졌으면 좋겠습니다. 오늘 귀한 말씀 감사드립니다. 네, 고맙습니다.
서울시 서대문구에 위치한 고난받는 이들과 함께하는 모임. 고난받는 이들과 함께하는 모임은 이 시대 가장 낮은 곳을 찾아다니며 슬픔과 절망에 빠진 이들을 위로하고 있습니다. 양심수 감리교인을 돕는 것에서 시작해 이 시대 고난받는 모든 이들과 함께한 지 올해로 벌써 26년. 장기 양심수들은 물론 사회적 약자를 돌보며 그리스도의 조건 없는 사랑을 실천하고 있습니다. 상처받고 아파하는 자들의 친구가 되어주고 있는 고난받는 이들과 함께하는 모임. 현장의 이웃들과 함께 평화를 심고 있습니다. 매주 이 시간 건강한 사역으로 주님께 영광이 되는 교회와의 만남을 통해서 한국교회의 희망을 전하고자 합니다. 교회 탐방, 믿음의 행진. 오늘 이 시간에는 고난받는 이들과 함께하는 모임 신경하 목사님 모시고 말씀 나눠보겠습니다. 목사님 오늘 나와주셔서 감사합니다. 감사합니다. 목사님 특별히 고난주간이지 않습니까? 네. 이 고난주간인데 목사님 섬기고 계신 모임이 고난받는 이들과 함께하는 모임입니다. 귀한 모임인 것 같은데 이 모임 어떻게 시작하게 되었습니까? 이 고난 함께가 시작이 된 것은 1988년입니다. 그러니까 당시 6월 항쟁 이후에 여러 가지로 이 사회에 그 양심수들이 이렇게 태어나기 시작을 했습니다. 네네. 그래서 이들을 어떻게 하면 좀 돕겠는가 하는 그런 아주 소박한 그런 마음을 가지고 네. 이웃 사랑의 실천의 정신을 가지고 시작을 했습니다. 네네. 그렇군요. 사실 인생에 고난이 없을 수는 없지 않습니까? 다양한 고난이 있고 또 고난받지 않는 사람이 사실 없는데 이렇게 정말 고난받는 이들을 위해서 특별히 모임을 만드시고 섬기시고 계시는데 주로 어떤 분들을 이렇게 섬기고 계십니까? 지금 뭐 우리의 상황이 여러 가지로 많이 변화를 가져오고 달라진 것은 틀림없는 사실이지만 네. 그럼에도 불구하고 우리 사회에는 곳곳에 고난당하는 사람들이 참 많이 있습니다. 네네. 지난 20년 동안 인권 문제가 많이 개선되었지만 아직도 그 폭력이라든가 국가의 공권력이라든가 이런 것으로 인하여 어려움 당하는 사람들, 또 요즘 많이 이야기되고 있는 이 갑의 어떤 그 이렇게 횡포 네네. 이런 것으로 인해서 그 노동자들 네네. 이런 사람들이 많이 생겨나고 있습니다. 아마 네네. 우리가 이렇게 시내를 지나다 보면 여기저기서 이렇게 외치는 그런 그 노동자들의 이야기를 많이 들을 수가 있습니다. 그래서 이런 그 노동자들의 현장을 찾아가기도 하고 현장에서 예배를 드릴 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 요즘에는 주로 어디서 예배를 드리십니까? 지난 1년 동안은 거의 그 서대문 순화동에 있는 그 이렇게 철거민들을 위한 현장에 가서 일주일에 한 번씩 가서 기도회를 갖고 네. 그들에게 희망과 또 용기를 주는 그런 사역을 했는데 다행히도 지난 연말에 잘 또 해결이 되었습니다. 지금도 이 광화문에는 그 세월호 유족들의 그 농성장이 있고 네. 또 뭐 이름을 대기가 어렵지만 여러 그 아주 유명한 그 기업들에서 일했던 사람들, 그 네네. 사람들이 어려움을 호소하면서 그 농성하고 있는 그런 현장들이 있습니다. 네네. 그런 현장들을 찾아가서 그들과 함께 거기도 그리스도를 나의 구주로 고백하는 신앙인들이 있기 때문에 네. 그들과 함께 예배를 드리면서 하늘의 위로와 평화를 전하고 있습니다. 몇 해 동안 계속 지속적으로 고난받는 이들을 생각하고 찾아가 주시고 돕고 계신데 요즘에 활동을 이렇게 해오시면서 국민들이 관심이 자꾸 줄어가고 후원이 줄어가고 할 때 참 힘드실 것 같아요. 그 어려운 점 없으셨나요?
우리가 이런 고난의 현장에 제일 중요한 것은 우선 찾아가는 일이라고 생각합니다. 네. 찾아가서 네. 손잡아주고 저들의 마음을 이렇게 살피고 함께 울고 함께 고통을 나누는 그런 그 자세가 아주 중요하다고 생각을 합니다. 네네. 그래서 정기적으로 현장 기도회를 갖고 또 그들과 함께 하려고 애를 쓰고 있습니다. 또 지난 9년 동안 계속 이 고난 함께가 관심을 갖고 실시하고 있는 사업 가운데 하나가 효도 나들이라는 것이 있습니다. 네. 다시 말하면 양심수로 장기간 감옥에 있다가 나온 사람들, 그 사람들을 모시고 제주도에도 다녀오고 네. 부산도 다녀오고 네. 설악산도 다녀오고 곳곳 이렇게 국내 관광지를 모시고 다니면서 그들을 위로하고 네. 격려하는 일들을 하고 있습니다. 그런데 참 감사한 것은 그런 일을 하면서 많은 교회들이 이렇게 연계가 되고 또 그들이 따뜻하게 대접하고 또 이렇게 함께 마음을 나누는 그런 모습들 때문에 이 고난 함께 현장에서 일하는 사람들이 큰 위로도 되고 또 격려도 받고 있습니다. 네, 특별히 참 교도소에서 오랫동안 수감되어 있다 나왔는데 수십 년 만에 나왔는데 자녀들이 할 수 없었던 그 효도를 성도들이 해준다는 말씀에 참 감동이 되는 것 같습니다. 어떻게 하면은 목사님 우리가 이런 본분을 좀 더 적극적으로 실천할 수 있는 방안이 없을까요? 안타까운 그런 상황이죠. 네네. 저희들이 이 고난 함께를 운영하면서 우리 하는 사역 가운데 특별히 장기수 이런 사람들을 좀 돕는다 그러면 아주 의외로 이렇게 반응을 보이면서 네. 아직도 양심수가 있느냐고 그렇군요. 이런 네. 이야기들을 하는 사람들이 참 많이 있습니다. 그리고 정말 생존권을 빼앗기다시피 하면서 이렇게 불이익을 당하는 많은 근로자들, 노동자들의 현장을 찾아가서 그들과 함께 이렇게 마음을 나눌 때 일부 목회자들은 그것이 무슨 교회의 일이냐 이렇게 의문을 제기하는 분들도 있습니다. 그렇군요. 그런데 우리가 성경이 우리에게 주시는 말씀은 분명하게 이런 고통받는 사람들, 고난당하는 사람들, 억울한 사람들, 힘없는 사람들 이런 사람들을 이렇게 외면하지 말고 네. 그들을 보살피고 도와주는 일이 진정한 네. 이 교회의 일이고 또 사역이라고 가르치고 있습니다. 네, 그렇기 그것이 때문에 바로 또 주님을 섬기는 일이 되겠죠. 그렇습니다. 네네. 네. 예. 목사님 마지막 질문 하나 더 드리겠습니다. 고난받는 이들과 함께하는 모임에 어떤 비전이나 앞으로의 계획이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 우리 고난 함께의 그 목표가 분명한데 이 사회 문제에 대해서 사회적 이슈에 대해서 계속 그리스도인으로서 성숙한 성도들로서 응답을 해야 된다. 네. 그냥 외면하지 말고 방관하지 말고 못 본 척하지 말고 이것이 우리의 문제다 생각을 하고 항상 응답을 해야 된다 이런 생각을 합니다. 그래서 저희들이 늘 이런 많은 프로그램도 진행하지만 특별히 이 고난 함께가 앞으로의 비전을 위해서 관심 갖는 문제가 하나가 청소년들을 향한 평화 교육입니다. 네네. 왜냐하면 이 청소년들이 바로 우리 민족의 미래의 주역들이기 때문에 네네. 이들에게 바로 이 평화 교육을 해야 되겠다. 그래서 1년에 한 차례씩 청소년들의 평화 캠프, 평화 교육을 실시를 하고 있습니다. 아주 중요하게 또 희망을 가지고 이 사역을 감당하려고 합니다. 네네. 오늘 고난주간에 목사님 특별히 모시고 말씀 듣는 중에 참 감동이 많이 됩니다, 목사님. 정말 우리가 고난주간에 주님의 고난에 동참한다 이렇게 얘기하지만 사실 우리가 개인적으로
묵상하면서 동참하는 것도 중요하겠지만 이렇게 사회적으로 고통당하는 자들을 찾아가서 주님의 사랑을 전하는 것이 참 주님의 고난에 동참하는 것이 아닌가 이런 생각을 해보게 됩니다. 오늘 목사님 귀한 말씀 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 시청자 여러분과 함께하는 방송입니다. 좋은 의견 있으시면 아래 전화번호와 이메일로 연락 주시고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있습니다. 꼭 확인해 보시기 바랍니다. 지카 바이러스 첫 환자가 국내에서 확인되면서 방역 당국의 비상이 걸렸습니다. 이제 질병 발생은 더 이상 어느 한 지역, 한 나라에 국한된 문제가 아니게 되었는데요. 가장 중요한 건 발병 의심 국가 방문을 최소화하는 것이겠고요. 부득이하게 또 다녀오시게 되는 경우는 자발적인 검진도 잊지 말아야 되겠습니다. 오늘 순서는 여기까지입니다. 시청해 주신 여러분 고맙습니다.